Chers amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est un live, mais fait un sujet important. حبيت نتكلم فيه. C'est simple, بلا ما نطول عليكم. Alors, حبيت نتكلم على comment choisir le plat تاعنا. Sur quelle base نخيروا les portions تاع le plat تاعنا. C'est-à-dire, il y en a beaucoup اللي يتبعوا الفرماجة. Qui veut dire يتبعوا الفرماجة. Il y en a beaucoup اللي زعما يقول لك في لاسيات ديالك لازم لك 50% hydrate de carbone, carbohydrate, لازم لك 25% gras et 25% ou là 30% gras et 20% ou là le contraire, c'est-à-dire c'est proportionné entre les protéines et le gras. Ok, ça c'est المثالية. هذه نقولوا لها المثالية، نقولوا لها c'est-à-dire une portion théorique d'une manière logique pour une personne. Les portions تاعنا كي ناكلو il diffère الفرماجة ديالنا ولا l'assiette ديالنا elle diffère selon le besoin physiologique تاعنا, selon l'état physiologique. Après, il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas avoir deux sources d'hydrates de carbone dans une assiette. ما تقدرش يكون عندك نوعين من الكربوهيدرات في الاسيات ديالك. Qui veut dire في الاسيات ديالك ما يقدرش يكونوا عندك l'amidon, ok, l'amidon qui veut dire النشا والخبز, l'amidon c'est-à-dire الرز والخبز, ok, ولا les pommes de terre والخبز في زوج فيهم l'amidon. ما يقدرش يكونوا عندك نوعين. Alors, donc c'est des réflexions, c'est des idées, ok, et donc on peut les accepter comme on peut ne pas les accepter. هي طرق في التفكير, لكن ما كان حتى يعني دراسات تأكد باللي il faut pas avoir de sources d'hydrates de carbone في l'assiette. Tu peux avoir 3 sources d'hydrates de carbone في l'assiette, il n'y a aucun problème. Tu peux avoir 2 sources de protéines في l'assiette, il n'y a aucun problème. Le problème وين راهو في la quantité تاع les hydrates de carbone اللي تكونسوميها par rapport à l'assiette ديالك. لكن انت في la quantité de l'assiette ديالك elle est constituée ou la composée de 90% من les hydrates de carbone ولا من الكربوهيدرات ولا من السكريات سواء البسيطه ولا السريعه. هنا اوكي, هنا تعرف بلي كاين خلل. دونك سي c'est-à-dire النسبيه, نسبه الكربوهيدرات في الاسيات ديالك. الحاجه الاولى دونك هاد الحكايه تاع دو سورس ديدغات دو كاربون, دو سورس دو بروتيين, دو سورس دو كذا n'est pas trop valable, ok. La première des choses. La deuxième des choses, mes amis, la proportion, c'est-à-dire وشنو هما الكميات اللي لازم تاخذهم, باسكو حنا كي نتكلموا على لي ماكرو اليمون. لي ماكرو اليمون اوكي, عندنا البروتينات, عندنا الغلوسيدات, السكريات البسيطه والسريعه, وعندنا الدسم, اوكي. sans aucun doute اللي يقول لك لازم لنا الدسم الصحيه, sans aucun doute. انا نتكلموا على الهيلثي ولا نهضروا على حاجه صحيه, حاجه ماشي صحيه ماناش كاع نتكلموا عليها, اوكي. دونك تقول واحد كل دسم صحيه, وي دي موا جو مونج كوا, اوكي. et donc du coup هنا donc c'est bio, c'est naturel, c'est les fruits, c'est les avocats, c'est les huiles, ok, voilà. et donc نهضروا على un point qui est hyper important, ok. نهضروا على un point qui est hyper important. Le point هذا اللي حبيت نتكلم عليه c'est que الفرماجه ديالي elle diffère selon l'état physiologique تاعي. انا لا كان راني en surpoids يعني راني في l'obésité, c'est sans aucun doute je vais pas consommer énormément d'hydrates de carbone, سكريات سريعه والبسيطه, ok, dans un but de conserver ou là de maigrir, ok. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, d'accord. On s'excuse, mes amis. Alors, ça c'est le premier point. Après, le deuxième point. Donc, la différence selon le poids ديالك. Est-ce que راك حاب تسمان ولا راك حاب تشيان? Est-ce que راك une phase par exemple تاع la musculation, est-ce que راك en phase c'est-à-dire de prise de masse ولا راك في une phase تاع la sèche, اوكي, وين سوا دير تزيد في الكتله العضليه اوتوماتيكمون كي تزيد في الكتله العضليه تكون في لا بريز دو ماس راح تزيد لو غرا وراح تخبي بلوس الماء, ولا في لا سيش وين لازم تخرج الماء وتنقص في لا ماس غريسوس اللي في الكور ديالك. et donc هاد الفرماجه هذه راح تتبدل على حساب اوكي, على حساب l'état physiologique تاعك. انسان اللي عنده EMC moins de 25 ما يقدرش يكونوا في لي بروبورسيون ديالو ياخذ يعني les mêmes proportions كيما une autre personne qui pèse
qui pèse 120 kilos, l'EMC تاعها soi-disant elle est à 32 ou à 30 وراهي حايبة chienne. C'est selon les objectifs تاعنا على حساب الأهداف نبدلوا لا بورسيون تاع الكربوهيدرات البروتينات والغلوسيدات. الناس اللي دير لا سيش يطلعوا في الكميه تاع البروتينات ويحطوا شويه في لي كارب يولوا لو كارب. اوكي دونك يحطوا لو كارب. كاين اللي في لا بريز دو ماس يزيدوا لي زيدرات دو كربون ديجا في لو ميم سبور بور لا ميم بيرسون. هاد الامور تتبدل على حساب لا فاز اللي تكون فيها بري كومبيتيتيف ولا تكون في لا فاز دو بريز دو ماس ولا لا سيش. Ça dépend, autrement dit. Et donc, du coup, déjà, la même personne, ما تقدرش تتبع نفس يعني النسبية les mêmes proportions في le plat ديالها. Et c'est pour ça, هنا لازم les équilibres alimentaires, ils doivent être traités d'une manière smart, ok? Donc, هنا لازم لك لاكتيفيتي فيزيك، تعرف واش من اكتيفيتي فيزيك ديرها، تعرف واش دير واش ما ديرش، وشنو هو الهدف ديالك بور بوفوار يعني pouvoir c'est-à-dire équilibrer ou la calculer les portions تاع les hydrates de carbone ديالك تاع les macro-aliments في l'assiette ديالك. لكن النموذجيه تاع les hydrates de carbone et 50%, 30% jusqu'à 25-30% de protéines. Après le reste c'est du gras. Ça c'est un truc namoudadji pour une personne X. On n'est pas gars similaire. C'est-à-dire ما عندناش نفس التركيبة. يعني ناخدو نفس الطريقة ناخدو les proportions هادو. Donc voilà mes amis. Donc هنا il faut pas que نبقاو في la même réflexion. Ok. Donc نروح لان بوان ونكمل به. Comment juger un plat? Comment juger un plat? Est-ce que يسمن ولا يشين؟ طرق من طرق التفكير. كاين 1 مليار دو ميثود كل واحد واش يقدر يخمم. تقدر تجوز خو. افتح لك. باس. كاين آلاف طرق جاز خو. Excusez moi hein. غلطت وحدها فهم. Donc excusez-moi encore une fois. Donc طرق التفكير كما قلنا احنا ليكسي ديالك طريقه التفكير وقتاش يكون لاسيات يعني كيفاش تخير يعني لي بروبورسيون اللي تاخذهم. انا اليوم حبيت نتريشي حبيت ناكل وحبيت نخلطها ولازم جو دوا مينيميزي لي ديغا. اوكي لازم ميم كي نتريشي لازم نكون انتيليجون لازم نكون سمارت انتيليجون نتريشي بطريقه يعني ذكيه ماشي ناكل نابورت كوا. اوكي اي دونك دوكو لازم تكونوا على بالكم بلي كي تتريشي بيان سور راح تتريشيو في لي ماكرو اليمون راح تتريشيو في الكربوهيدرات في الغلوسيدات السكريات البسيطه ولا السريعه راح تتريشيو في البروتينات بون بلوز او موان في البروتينات زيدوا لي فيوند ولا سا ديرونج با لي بروتيين ولا تدريسيو في لو غرا تزيدوا بزاف لو غرا. اوكي ماش تقول واحد اليوم انا راح نتريشي في الفيتامينات راح نضرب بزاف لي فيتامين. اوكي ولا تقول راح نتريشي في الاملاح المعدنيه انا ولا لي زوليغو اليمون. نو لي ميكرو نوتريمون ما نتريشيوش فيهم نتريشيو في لي ماكرو اليمون لي 3. دوكا عندنا السكريات عندنا البروتينات وعندنا الدسم. كومون جوجي لي شوز؟ الوغ الحاجه الاولى لو كلاسمون نديروه على حساب عدد الحريرات اللي يمدوهم لنا. 1 غرام من البروتينات يعطينا 4 حريرات، 1 غرام من الدسم يعطينا 9 حريرات، 1 غرام من السكر يعطينا 4 حريرات. Sur ce point, si on va compter une personne اللي راهي حابه تشيان وحابه تتريشي elle va prendre هذا le premier paramètre. OK هذا le premier paramètre. La référence الاولى si on va prendre le gras c'est-à-dire le plat ديالنا نكتبوا فيه بزاف gras par rapport au nombre de calories générées par une quantité X de 100 grammes de macro-aliments, le gras c'est le pire, le plus pire, qui veut dire 100 grammes de gras يعطينا 900 calories. صح 100 grammes تاع بروتين يعطينا 400 calories. Salut Fadah. 100 grammes de protéines يعطينا كيف 400 calories. OK donc la première des choses par rapport si on va se référer ناخذوا المبدا عدد الحريرات لو غرام كلاسي الاخر هو اللي لازم تيفيتيه في لو بلا. هذا لو بروميير برينسيپ مازال ما خرجناش بالنتيجه والخلاصه. لو دوزيام برينسيپ OK le deuxième principe لو كان ناخذو on va se référer c'est-à-dire l'indice glycémique c'est-à-dire
لا ليبيراسيون لا كونتيتي دانسولين ليبيري كي ناكلو اكل اكس و ايكغيك نلقاو بلي البروتينات ما يبروفوكيوش يعني ما يديرلوش ان بيك دانسولين ستادير لانسولين كي فو دير كي تكون كميه السكر على مستوى الدم طالعه سكون ابل لا غليسيمي لو بونكريا البنكرياز راح يدير افرازات الهرمون معروف هرمون يحبط لك نسبه السكر في الدم وهو اوكي هو اللي يحبط لك نسبه السكر في الدم اللي هو الانسولين دونك هنا لاندي ستادير الغزاله تاعو كل ما يكون السكر بسيط يقدر يبروفوكي عندي الانديس غليسيميك ديالو يكون طالع ستادير كميه الانسولين اللي تحت ليبيرا تكون طالعه اشاك فوا يكون السكر معقد ان سكر لون بلوس الانديس ديالو يحبط باسكو لا ليبيراسيون باسكو سكر معقد هو عباره عن سكر بسيط لي شان اونتر لي يعني مختلف الجزيئات البسيطه تاع السكر راح يتكسروا بالعقل وراح يتليبيرا دون مانيير بروغريسيف وين يخليه ما يبروفوكيش ان بيك دانسولين ستادير لا كونتيتي تاع السكر في الدم ما تكونش ان بيك دو سكر اللي يخلي لا ليبيراسيون بزاف تاع السكر تخرج donc c'est un point l'indice glycémique par rapport au sucre il est plus ou moins très remarquable نشوفوه بزاف le deuxième point مؤشر السكري هذا نقولوا له le deuxième point البروتينات ما يعطيوناش والدسم ما يعطيوناش ok c'est le deuxième point donc par rapport المؤشر السكر et la capacité القدره على تخزين السكر على مستوى الخلايا ويولي على شكل شحم تريغليسيريد السكر الغلوسيدات هما العرضه كيما نقولوا هما يعني لي بيردون اوكي اي دونك دوكو لو بروميير بارامتر نروحوا للمبدا الاول باش نشوفوا لاسيات ديالنا الحاجه الاولى قلنا الحريرات على حساب الحريرات نشوفوا لاسيات ديالنا فيها بزاف حريرات سي لي ليبيد هما الخاسرين باسكو 900 كالوري بور 100 غرام 400 بور لي غلوسيد الكربوهيدرات والبروتينات دونك خاسرين 400 حريره بعد حريره 900 حريره مبدا يعني المؤشر السكري نلقاو السكريات السريعه هي يعني الأسوأ ابخي السكريات البطيئه اوكي ابخي البروتين والدسم ما عندهمش مشكل مع هذا النقطه الثانيه النقطه الثالثه راح نتكلموا عليها هو راح نتكلموا هنا كاين ناس يقولوا لي باللي وي سي فري كاين بزاف اللي يديروا الكيتو دايت اوكي يديروا لو ريجيم سيتوجينيك سيتادير سيتوجين لا ليبيراسيون دي كور سيتونيك كي فو دير لو ريجيم ديالهم فيه 70% حتى 70% دسم اوكي واللو ريست يبقى شويه تاع بروتينات وشويه تاع سكريات ما يديباسيوش بها 5% في لو ريجيم كيتو حاجه جد صعبه باش تريسبكتيها اي دونك هنا لو كور ديالكم يولي يوتيليزي لي كور سيتونيك بوغ افوار دو لينيرجي ماشي يخرج الطاقه واشاك فوا يخرجها ديجا لا بروميير دي شوز راح تخرج الرائحه كوم سي رانا صايمين كي نديروا لو سيتوجين وعلاش كيما رانا صايمين باسكو كي نكونوا صايمين ندخلوا كوم سي رانا في لو جون ولا رانا في لو ريجيم سيتوجينيك باسكو لو كور ديالك راح يستعمل الشحمه ديالك ماشي يقدر يفرز يخرج الطاقه سكون ابل يعني لا سيتوجينيز اوكي اي ابخي هنا كي ناخذوا غير الدسم الجسم ديالك راح يستعمل الدسم باش يخرج مي كاين لي كور سيتونيك كيما لاسيتون اللي يعطي لك هذيك رائحه تاع الصائم اوكي اللي يقول لك ربي سبحانه هي اطيب من رائحه المسك هذيك الريحه تخرج يعني كي يكون يعني لا ليبيراسيون تاع هذاك يعني لو كور سيتونيك اوكي دونك عندنا البوتيرات داسيتون اي تو سا كاين 3 كور سيتونيك اللي الجسم ديالنا يستعملهم اللي يخرج منهم الطاقه كي نديروا الكيتو لكن المشكل في الكيتو دايت هو يعطي لك بزاف لي كارونس باسكو impossible, c'est pratiquement quasiment difficile de respecter 5% du glucide par jour. Chose très difficile, ok? Donc voilà. Donc هنا le point هذا par rapport. Après on a le troisième paramètre, on a le nombre de calories. On a le deuxième point, on a le nombre de calories قلنا المؤشر اللي يخليك يعني المؤشر السكري اللي عنده مشكل كبير والتروزيام بوين هو عباره عن خاصيه من خاصيات البروتينات هما البروتينات عندهم عمل بنائي اكثر يقدر يكون طاقوي اوكي لكن عمل يعني ما نستوكيوهمش عمل بنائي لو سوربلو تاع البروتين يتيليمينا دونك دو بريفيرونس لاسيات ديالكم كي تحبوا تريشيو ابداو باللحم خذوا مورسو مليح تاع اللحم زيدوا لو زيدرات دو كربون سو كي فول ميغري غنهضر اللي يحبوا يشيانو ونزيدوا شويه تاع الدسم هكذا نكونوا يعني تريشينا بطريقه ذكيه فوالا ميزامين اوكي يلا ان شاء الله نتلاقاو في لايف جديد ان شاء الله السلام عليكم واش خو صافا